and gentlemen. Do anything in today's day and age, automatically puts you as people on the planet. Ladies and gentlemen, a few words from the superstar of the evening. You can get yourself. Hello everyone, வணக்கம் சென்னை. இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி, and I will speak both in English and Tamil. Yeah. So thank you, the distinguished guests, Riaz, Abhishek, and also Mr. Super Supu. Yeah. This book, The Rajini in Me, my dream book, it was something which I started after my stem cell transplant. Last year, இதே time, நான் ஒரு transplant போயிருந்தேன். And today, I'm sitting right in front of you with my dream project. How is that possible? How is that possible? The only reason is the Rajini in me. And I've shared in this book, throughout my life, different moments where how I've taken Talavar's words, his inspiration, and journeyed throughout my life. And the Rajini in me keeps me going, and yeah, that's all I have to say, and I will share more with our host tonight, Shyam. Yeah. We're not going to let you go that easy. We first have to find out a little bit about you first. So for those that don't know, the people that have no idea at home, tell us a little bit about this condition first. Okay, I have multiple sclerosis since 2013. Before that, I was a Bharatanatyam dancer. Okay, I think you all have seen. And I'm also a practicing counselor. And when multiple sclerosis came, at the time I didn't even know what is this disease all about. It's a very rare condition, you know. The only thing doctor told me was there's no cure. At that moment, everything went dark, you know. And like Matrix movie, you know, everything became still. And then that was on December 12, 2013. And I was like in the hospital bed, I was telling myself, you know what, I'll celebrate Talavar birthday first. Adha moda kondaadirom. Adukapra multiple sclerosis paathukoonnu. I took up the iPad and I saw Talavar won 25 Living Legends of India, NDTV. So I was very happy. And adula Talavar ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்திருப்பாங்க. Miracles do happen. An ordinary bus conductor is a living legend. Miracles do happen. That one statement, today you are seeing this miracle. So I have multiple sclerosis. Multiple sclerosis doesn't have me. So it's a deteriorating illness. Yeah. But whatever come, you know, even the storm, Vellam, Mani, still Ambika came today. Yeah. So that's about me. You will get to know more in the book. Yeah. I know there's more in the book, but a little bit more. Aside from being one of the strongest, it's very safe to say the strongest person in this room right now. Aside from being that, you were also a dancer. But where did this? So tell me about the first experience when you laid eyes on the superstar on the silver screen, and what was that experience like? Okay, so I come from a family of 3 girls. Okay, and Appa and Amma make it compulsory that we have to learn dance and music, Carnatic music and Bharatanatyam, because மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு வேளை படிப்பு சரியா போவாட்டி கூட ஆர்ட்ஸ்ல படிச்சுக்கலான்ட்டு they made us, you know, learn it. So, and Appa is a famous singer in Singapore. He sings Kandasala songs and all. So arts have been a way of life. And of course movies, you know, we watch. But I know Talavar, I know Superstar, but that time, okay, we just watch. But when I went to secondary school, which is like plus 2, yeah. In my school, actually Indians are the minority, but in my school, the Tamil speaking Indians were majority. And anga mukasi ellarume Talavar fans. And you know, I wanted to be part of the clique. And for us to watch movies, we have to go more to town side. But then they opened a theatre in the neighborhood where I live.
and it's called Ishun 10, and அதோட first Tamil படம் வந்து பாஷா போட்டாங்க. So this early 90s, you know. So I went and I saw Basha and I was like, அதே சத்தம், அதே crowd, அதே frenzy தான். எனக்கு very shocking. என்ன ஒரு ஆக்டருக்கு இவ்வளோ ரஜினி ஃபைட், yeah. So I was like, யார் இவர், ஏன் இவ்வளோ வந்துட்டு, I started, that curiosity started there, you know. And அப்போ சிங்கே எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு நியூஸ் லெட்டர் இருந்துச்சு. And I like to read Tamil a lot. And அதில் வந்து மனிதன் பாடல் உங்களுக்குலாம் தெரியும். அந்த பாட்டு பற்றி ஒரு கதை இருந்தது. ஆக்சுவலி அந்த பாட்டு அந்த படத்தில் வர நாட் சப்போஸ் டு கம். அப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு மனிதன் படம் சொன்னால் அந்த பாட்டு தான் தெரியும். ஆனால் அந்த பாட்டு ஆக்சுவலி வர ஷுடன் இதை ஃபுட்டேஜ் பார்த்துலன்ட்டு தலைவர் அந்த பாட்டு கேட்ட அப்புறம் இந்த பாட்டு வரணும்ன்ட்டு நீங்கள் மனிதன் படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிகினிங்கில் ஒரு சிலுவேட்டாக தான் தலைவர் இருப்பார், இந்த கிரெடிட்ஸ் வரும். எனக்கு அந்த குவாலிட்டி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. யூனோ, he doesn't want good work to go to waste. He recognizes good work. அந்த குவாலிட்டி இல்லையா, என்னமா மனுஷன்ட்டு அப்போ அந்த ஹூக் ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் பிகாஸ் தட் டைம் நோ யூடியூப், சோஷியல் மீடியா, ஸோ நம்ம படத்தோட தான் ரெசனேட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் வாட்சிங் த லேட் 70s 80s VHS tapesல. ஸோ எனக்கு டாப் 5 மூவிஸ் தலைவரோட ஹூக் பண்ணது. என்னோட டாப் ஃபேவரட் 6லிருந்து 60 வரை. என்ன சப்டர் ஆக்டிங் அதில் தனியாக வந்துடும், தட் கைண்ட் ஆஃப் இது. அண்ட் தென் 3 முகம், அலெக்ஸ் பாண்டியன். இப்போ கூட கேமரா ஒரு போலீஸ்னு சொன்னா அலெக்ஸ் பாண்டியன் தான், அந்த ரெஃபரன்ஸ் தானே. அண்ட் அந்த சீன் செந்தாமரை சார் கூட அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் அந்த சீன், என்னமா சீன், and then after that நெற்றிக்கண், wow, that father son. and சரிதா மேம் கூட அந்த 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 சீன் எவ்வளவு கெத்தா பண்ணியிருப்பாரு. and that மூவி என்ன ஒரு தலைவர் வெறியனா ஆக்குனது வந்து நல்லவனுக்கு நல்லவன். அந்த 3 ரோல்ஸ், இந்த ரவுடியில இருந்து, உழைப்பாளி இருந்து, அப்புறம் அந்த கார்த்திக் கூட அந்த போட்டி போறது, அந்த படத்துக்கு அப்புறம் எல்லா தலைவர் படமே எனக்கு சேம் தான். பட் ஆஃப்டர் தட் அவர் நிஜமா அதுதான் வந்து இட்ஸ் லைக் கீப்பிங் மீ கோயிங். 70 டிஜிட்டல் இப்படின்னு எல்லா விதமான திரைகளிலும் நடித்த ஒரே நடிகர் நம்ம தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களே. அது மட்டும் இல்ல, இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி என்ன போல பல ரசிகர்களை தன்னுடைய நடிப்பால ஈர்த்த அவரு போக போக பழக பழக அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நடிகர் ரஜினிகாந்த் என்றதை தாண்டி மனிதன் ரஜினிகாந்த் என்பவரை அவங்க பக்தனாக ஆக்கி விட்டார், அப்படி கட்டி போட்டுட்டாருன்னு சொல்லணும். அப்படி ஒரு மனுஷன். உண்மையிலே நான் வந்து பல விஷயங்களை அவர்கிட்ட பார்த்து கத்துக்கிட்டு நான் தொடர்ந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு முயற்சிப்பேன். ஆனா அவர் அளவுக்கு டெஃபினட்டா எங்களால அதை கடைபிடிக்க முடியல. ஏதோ ஒரு தளத்துல அதை பிரேக் பண்ணிட்டு வரோம். இருந்தாலும் விடாமுயற்சி தான். கண்டிப்பா நம்ம வந்து தொடர்ந்து நான் அதை முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா அது உங்களுடைய எல்லா பாசிட்டிவிட்டி விஷயங்களை நிச்சயமா நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். இப்படி சினிமால மட்டுமே நம்ம எல்லாரும் கட்டி போட்ட ஒரு மனுஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா 80s ஆரம்ப கட்டங்கள்ல ஒரு மேடை ஆகட்டும், அந்த போடியம், அந்த மைக்கு கட்டல அலறி அடிச்சுட்டு ஓட, ஐயோ எல்லாம் பேச விட்டா விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்ன போக அந்த மனுஷன் போக 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 இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தலைவர் ஒரு விழாக்கு வர மாட்டாரா, ஏதாவது மேலே பேச மாட்டாரா, அதை நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில இது நமக்கு வந்து தொடாதா, அது உணராதா அப்படின்ற அளவுக்கு தன்னுடைய யதார்த்தமான அந்த மேடை பேச்சு, அந்த அவரு அந்த மேடை பேச்சில் அவர் சொல்ற அந்த குட்டி கதைகள், இப்படி இவர் போல பலருக்கு வாழ்க்கை கொடுக்குதுன்னா கடவுள் நமக்கு தலைவர் ரூபத்துல ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கான்னு தான் நான் பாக்குறேன். தலைவா, இந்த தருணத்துக்கு உண்மையிலே சொல்றேன், அதாவது நடிகர் ரஜினிகாந்தை தாண்டி ஒரு மனிதன் ரஜினிகாந்த், ஒரு ஆன்மீகவாதி ஒரு மனிதன் ரஜினிகாந்த் அவர்களை இப்படியெல்லாம் பலருடைய வாழ்க்கையில ஒளியை வச்சிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது. தேங்க்யூ. எனக்கு அவருக்கு ரொம்ப வயசான மாதிரி காமிச்சுக்கலாம்னு பாக்குறேன். சின்ன வயசுல இருந்து அவரை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எஸ்எஸ் மியூசிக்ல நிறைய படங்களும் நடிச்சிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் வந்து நம்ம வேந்தர் ஆல் பாஸ் போகாம அவர் பேசுறத பார்த்து தான் நான் கத்துக்கிட்டேன். இப்பெல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசலாமா? ஷியாமலா somebody I look up to always.
சின்ன கேப் ஆயிடுச்சு, திரும்ப லவ் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகணும். சுகுணா, ஹாப்பி டு see you. சூப்பருங்க, வேற லெவலுங்க. என்னங்க லைஃப்ல இதுக்கு மேலே என்னங்க அர்த்தம் தேட முடியும். தலைவர் வந்து எப்படின்னா, நம்ம சமீபத்தில் ஒரு வாட்டியும் இந்த ட்விட்டர்ல பர்த்டே விஷ் போடும்போது ஐ ரன் அவுட் ஆஃப் சூப்பர்லேட்டிவ்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் இட். அப்போ ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஆஃப் சம்திங். ஐ திங்க் இஸ் த பிகெஸ்ட் என்டர்டெய்னர் நோன் டு மேன்கைண்ட். ஏன்னா நீங்க நிறைய விஷயங்கள் சினிமாவில் பண்ணலாம், பட் என்டர்டெயின் பண்றதுன்றது ரொம்ப கடினம். அதுவும் டெக்கேட்ஸ் ஆஃப்டர் டெக்கேட்ஸ் ஐ திங்க் காலத்துல அழியாத ஒரு இடம் வந்து அவருக்கு இருக்கு. அண்ட் நீங்க சும்மா ரியாஸ் பை செல்லிங் இன்சென்ட் ஷார்ட், நீங்க அவர் கிட்ட பார்த்தா தலைவர் என்ன கிட்ட போட்டிருக்காரோ அந்த கிட்ட தான் அவர் இருப்பாரு. நீங்க சும்மா அவரோட ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுனீங்கன்னா தலைவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கையோட ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபியா ஒரு ஆடியோ புக்கா கேட்ட மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கும். அவரை மாதிரி ரசிகர்கள் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஒருத்தர் இப்படி ரசிக்கலாமா அப்படின்ற அந்த ரசிப்புக்கு ஒரு மரியாதை வருது. அந்த மாதிரி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா குரோபேட் வெற்றியில் ஒரு வாட்டி பார்ப்பாரு, காலையில இருந்து டைம் டேபிள் போட்டுருவாப்ல. வெரிசியா சென்னையில முக்கியமான தேட்டர்ஸ். ஒரு ரசிகனா இருந்து இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பிஆர்ஓவா இருக்காரு. அவர் வந்து ஐ திங்க் அவரும் தலைவர் மாதிரியே ரேக்ஸ் டு ரிச்சஸ் தான், சும்மாலாம் கிடையாது. கடின உழைப்பாளி அவரு, சும்மா எப்பவுமே அடைக்கி வச்சுப்பாரு, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இஸ் pretty much the biggest of the PROs in the country right now. So எல்லா who's to who அவர் தான் ஹேண்டிலே பண்றாரு. ஸோ அவர் இந்த மேடைக்கு வந்து உங்களை பத்தி பேசுறது கிட்டத்தட்ட தலைவர் பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அங்கே போயிடும். கூடி சீக்கிரம் தலைவரை நீங்க மீட் பண்ண போறீங்க. அந்த போட்டோ ஆன்லைன்ல வரும்போது நாங்களாம் பார்க்க தான் போறோம். லைஃப்ல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் நம்ம தேடிட்டே இருப்போம், என்னன்னா டிரைவ். அந்த டிரைவ் இல்லாம தான் ரொம்ப கடினமா இருக்கும் லைஃப். பிடிச்சது செய்ய முடியும், வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள் கூட கிடைச்சிடும். அதெல்லாம் தாண்டி நைட்டு தூங்கும் போதோ இல்லை காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஒண்ணு லைட்டா மிஸ் ஆகுதுடா. பேர்லயே சூப்பர் வச்சாருங்க அவரு. ஸோ எல்லா கலைஞருக்குமே டிரைவ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த நம்ம ஊர்ல பிவிசி பைப்ல மண்ணடிப்பு ஊதி பத்த வைப்பாங்களா, அந்த மாதிரி அந்த ஊதும் கருவி ஒண்ணு வேணும். அப்படி உங்களுக்கு கருவியா தலைவர் இருந்திருக்காருங்கிறது வந்து உங்களோட வாழ்க்கைக்கு மட்டும் அர்த்தம் கொடுக்கல, அதை நீங்க புத்தகமா போட்டு அதை படிக்கிற எல்லாருக்கும் அது அர்த்தமா மாறி இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் யூ எப்படி சொல்றது, சமீப காலத்துல நீங்க நேரிட்ட சில முக்கிய மாற்றங்கள் எல்லாமே வந்து இன்னும் பல பேருக்கு உங்களோட வாழ்க்கை பிரோஜனம் அடையணுன்றதுக்காக மட்டுமே தான். ஸோ வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஹானர் டு பி ஹியர். இன்ஃபேக்ட் ஒரு ட்ரிவியா சொல்றேன், நானும் பிரவீன் ப்ரோமும் சைவி நானும் வந்து we did an acapella for தலைவரோட ஃபேமஸான சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் பிஜிஎம்ஸ் எல்லாம் வச்சு நாங்க ஒரு acapella பண்ணிருக்கோம். அந்த சேனல்ல இருக்கு, முடிஞ்சா உங்களுக்கு நாங்க அதை பிளே பண்றோம். பியூட்டிஃபுல்லா அவர் தான் அதை அரேஞ்ச் பண்ணி ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணி சூப்பர் சிங்கர்ல இருந்து பசங்களை கூட்டு சும்மாவே சூப்பர் சிங்கர் பசங்களுக்கு எப்படி பாடணும்னு அவர் தான் சொல்லி கொடுப்பாரா. ஸோ அவங்களை கூட்டிட்டு வந்து அவர் நமக்கு ஒன்று பண்ணி கொடுத்தாரு. அதை சௌந்தர்யா அக்கா பார்த்துட்டு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லி ட்வீட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்களும் எங்களுக்கும் தலைவர் ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இப்போ நானும் உங்க தலைவர் இயக்கத்துல இணைஞ்சிட்டேன். கமல் பக்தன்றதுனால நான் வந்து தலைவரை பார்க்காம இருக்க முடியாது, ரெண்டு கண்கள் எனக்கு. ஸோ அதனால வந்து வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர். தொடர்ச்சியாக நிறைய புத்தகங்கள் எழுதுங்க, இதோட நிப்பாட்டிக்காதீங்க. ஸோ மோர் people get benefited out of it. It's a greater cause for our existence. Thank you so very much. Very happy to be here. Thanks for calling me. மாதிரி இல்லாம எனக்கு நானே பட்ட வச்சுக்கிட்டேன். சூப்பர். பட் எஸ், congratulations. Absolutely looking forward to being a hands reading the book. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு தலைவர் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்னன்னா, தலைவர் ஜென்ரலாகவே ஒரு ஃபினாமினன். எப்படின்னா ஒரு யானத்தோட ஒரு குருட கதை மாதிரி ஒருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வெற்றிக்கு வந்து ஒருத்தருமே ஒரு இது தொட்டு பார்த்தா இது வால், யானை வால் தொட்டு பார்த்து கயிறு மாதிரி இருக்கணும், யானை காலை தொட்டு பார்த்து இன்னொரு கூட அது தூண் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு சொல்லுவாங்க. They get people get like whatever part of it like that their rational kind of limits them to. So you as one of the different people who have experienced the Talaivar phenomenon have perceived it not from the limits of your rational but more from your the space of your heart, from a space of abundance, so that you were able to amplify the same thing and present it further மத்தவங்களுக்கு. So I'm very happy. தலைவர் வந்து இந்த phenomenon பார்க்கறவங்க வந்து I have totally a வேற level of respect. Thank you very much. இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்தது வந்து இன்ஃபேக்ட் நீங்க தமிழுக்கும் ஒரு மாத்தி ஒரு தமிழ் வருதா வெரி வெரி ஹாப்பி நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணது. பிகாஸ் நான் சொன்ன நம்ம தலைவர் ஃபேன்ஸா இருக்கணும். ஒரு முன்னாடி ஐ மீன் when memes used to be more decent like அப்ப என்ன இருந்துச்சுன்னா, ஒரு தியேட்டருக்குள்ள படத்துக்குள்ள போற ஒரு தலைவர் படத்துக்குள்ள போகும்போது எல்லாரும் அவங்க முகத்தோட போவாங்க. வெளியே வரும்போது பார்த்தா எல்லாருமே தலைவர் மாஸ்க் போட்டு வெளியே வருவாங்க. how you feel once you're out of a தலைவர். அதே மாதிரி அவர் படங்கள் மட்டும் இல்லை, படங்கள் கூட ஒரு கமர்ஷியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த ஸ்டேஜ்ல அவர் பேசுறதுல அந்த எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இருக்காது. தலைவரோட ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது எல்லாமே தனியாக ஒரு கம்பைலேஷன் போட்டாலே that will be a good book by itself. So I am very happy that உங்களோட இன்டர்பிரேஷனா இதை பண்ணிட்டீங்களா. இப்போ ராமாயணம் எழுதுனாங்க, இப்போ கம்பர் எழுதுற இன்டர்பிரேஷன் அதுக்கு தனியா ஒரு வேல்யூ இருக்கு.
அந்த மாதிரி ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் லைக் ப்ரௌட் டு கனெக்ட் வித் சம்மன் எல்ஸ் ஹூ இஸ் லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரியாஸ் பாய் தலைவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல அவர் வந்து அவரோட ஃபீல்டில் அவரால் ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இட்ஸ் வெரி நைஸ் டு சி another fan who's excelling in some other and they have conquered their own challenges எல்லாமே யாருக்கு இருந்தாலும் அவங்களோட சேலஞ்சை ஓவர் கம் பண்ணுறது தான். இப்போ தலைவர் he has not changed into a fair skinned person to prove to the world. Like his change is accepting himself with all the changes and then being a winner. So அந்த like I mean you can always take இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எடுத்துக்கிறது, அப்ட்ராக்டா விஷயங்கள் எடுத்துக்கிறது. It's very great. Like ஏன்னா I don't know like எத்தனை ஸ்டார்ஸ் இருந்து இந்த மாதிரி எத்தனையா you can take intellectual நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துக்கலாம், கிராஃப்ட் ரிலேட்டடா எடுத்துக்கலாம். பட் இந்த மாதிரியான இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து தலைவர் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. I'm very very happy to connect with someone like you. Thank you very much. Like I mean, this was like since my 10th, 11th standard, since I always wanted to get into the arts and crafts, film ஏதாவது ஒன்று பண்ணும். ஸோ ஒன்று தலைவர் வச்சு படம் எடுக்கணும், தலைவருக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த ராமருக்கு சபரி படிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி I wanted to like you know somehow contribute as be a part of his இந்த ரஜினி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பார்ட்டா இருந்து அது முன்னாடி அவரை சந்திச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுல நான் ஒரு இதுவாக இருந்தேன். Only once when he came to Singapore for his operation when he got back, that was the only time when like சரி நம்ம எப்படி பார்க்காம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவரை ரிசீவ் இங்கே வரப்போது பார்க்க போனேன். அப்போவும் க்ரௌட்ல ஏர்போர்ட் ரோட் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆயிடுச்சு, அவரை பார்க்க எனக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல. ஸோ கடைசியும் நான் அவரை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது எப்போனா நீங்கள் ஆக்சுவலி இந்த ஆடியோ லான்ச்ல அவரை நான் பார்த்தேன் இல்லைங்களா, அப்போதான். ஸோ ஐ ரியலி ரியலி விஷ் since like you put out one awesome like work of yours which also relates to தலைவர், I really wish like you get such a moment. It is like the moment he hugged me, it was like நான் காத்த கட்டி பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. I really 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 wish for such a wonderful experience for you. மனசுல நினைச்சதெல்லாம் போயிட்டேன். அது ஒரு பாயிண்ட் பத்தி எனக்கு ஒரு வேற ஒன்றும் இல்லை, இந்த புக்கை பத்தி தான். அதாவது ஒரு நடிகர் பேர்ல ஒரு புக்கு வருதுன்னு மிக அபூர்வமான ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும்போது 80s நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்ட ரசிகன் மன்ற சார்பில் ரஜினி ரசிகன் அப்படின்ற பேர்ல முதல்ல ஒரு புக் வர ஆரம்பிச்சது. அது போக போக 90s கிட்டத்தட்ட அவர் பேர்ல 16 புக்குகள் வந்தது. ரஜினி ரசிகன், ரஜினி, ரஜினி திரைச்சிற்பி இப்படின்னு பல பேர்ல வந்து 16 புக்ஸ் அவர் பேர்ல வந்துட்டு இருந்தது. அவ்வளோ கொண்டாட்டமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா பஞ்சதந்திரா, அப்புறம் இந்த மாதிரி பல பேர்கள்ல தலைவர் பத்தின புக்குகள் வந்திருக்கு. அதுல புது அடிஷனா ரஜினி இன் மீ. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எந்த ஒரு நடிகருமே இவ்வளோ புக்ஸ் அவங்க பேர்ல வெளியே வந்தது உலகத்திலேயே இதுதான் முதல் முறைன்னு நான் நினைக்கிறேன். தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார், சூப்பர் ஸ்டார். மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, கெஸ்ட்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க, நம்ம எப்போதுமே சவால்கள் வரும்போது என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே ஹீரோ தான், மாஸ் ஹீரோ. ஓகே, பட் என்னன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த ஹீரோ வந்து காணா போயிருவாங்க, சம்டைம்ஸ் துவண்டு போயிருவாங்க, பாதை மாதிரி போயிருவாங்க. ஆனா இந்த ஹீரோக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் தான் தேவை. அந்த ஸ்பார்க் தான் நான் ரஜினின்னு சொல்றேங்க. You know, you have to find your Rajini. You know, அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். So, என் ரஜினி வந்து தலைவர். So, உங்க ரஜினி யாருன்னு நீங்க தேடலாம். அந்த தேடல் வந்து உள்ள இட்ஸ் an inward journey.
ஸோ இந்த புத்தகம் மூலயமா நான் அந்த மெசேஜ் தான் உலகத்துக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். #find your Rajini. And I wish you all the best in finding your Rajini. And எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த புத்தகத்திற்கு ஆதரவாக இருந்த என் குடும்பத்திற்கு முக்கியமா பெரிய நன்றி. இங்க வருகை தந்த எல்லாருக்குமே கெஸ்ட் Super sir, Priya sir, Abhishek sir, thank you so much for making this event so beautiful. And நான் நினைச்சே பார்க்கல, ஆக்சுவலி ஃபிளாட் வந்த அப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா மறுபடியும் my Rajini brought me here, and the great host here for making this event so special, Shyam sir, thank you so much. And Praveen for starting this event so well, thank you. ஏதாவது கேள்வி இல்லைன்னா இந்த புத்தகத்தை நீங்க அமேசான்லயும் நீங்க வாங்கிக் கொள்ளலாம். இந்த புத்தகத்தை பப்ளிஷ் பண்ணது நோஷன் பிரஸ், அவங்களுக்கும் பெரிய நன்றி. அவங்க ரொம்ப எனக்கு இந்த புத்தகத்துக்கு சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க. ஸோ அமேசான்லயும் நீங்க வாங்கிக் கொள்ளலாம். மேம் வந்து நீங்க ரஜினி சாருக்கு புக் எழுதிருக்கீங்க. பட் ரஜினி சாரோட டயலாக், அவரோட வசனங்கள்லாம் நிறைய படத்துல வரும். அவரு ஒரு புக் எழுதணும் அப்படின்னு நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆசைப்படுறீங்க? நிச்சயமா ஆசைப்படுறேன். ஆனா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, கே பாலச்சந்தர் சார் கூட ஒரு இன்டர்வியூல அவர் சொல்லியிருப்பாரு, சுயசரிதை எழுதுறதுக்கு நிறைய தைரியம் தேவை, நிறைய உண்மைகள் எழுதணும். ஸோ அந்த யாரையும் மனசும் புண்படுத்த கூடாது. ஸோ நாங்க அதுக்கு வெயிட் பண்றோம். தலைவர் அந்த உண்மைகள்லாம் எழுதணும், படிக்கணும். பட் அந்த குவாலிட்டி பாத்தீங்களா தலைவர்கிட்ட, மற்றவங்க மனசை புண்படுத்தக்கூடாது. ஸோ பட் ஸ்டில் நம்ம விஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் என்ன யூனிவர்ஸ் கிட்ட கேட்டாலும் யூனிவர்ஸ் கொடுத்துரும், அந்த விஷயம் கொடுத்துரும் நினைக்கிறேன். சரி எழுதலாம் அப்படி இப்படின்ட்டு, பட் அது தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். பட் நான் போன வருஷம் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் போயிருந்தேன். அது ஒரு 4 மாச டிரான்ஸ்பிளான்டா இருந்தது. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிஞ்சு வந்தப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க 6 மாசம் நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாது, ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் வீட்டில் இருந்தப்போ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அண்ட் என் ஸ்டெம் செல் அந்த ஜேர்னி கூட பார்த்தீங்கன்னா I have to produce 5 million stem cells. பட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு 3 மில்லியன் தான் வந்துச்சு. என் டாக்டர் சொன்னாங்க, நீங்க இந்த மாதிரி மறுநாள் 2 மில்லியன் வரலன்னா இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டே நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். அப்படி இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் நான் பண்ணலன்னா என்னோட டிசீஸ் மல்டிபிள் ஸ்க்லரோசிஸ் இன்னும் டீப் பண்ணுன்ட்டு ரொம்ப வேர்ஸ் ஆகும்னு சொன்னாங்க. அந்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா பொன்னியின் செல்வன் ஆடியோ லான்ச் நடந்துச்சு. ஏன்னா அதுல நீங்க தலைவர் தளபதி இன்சிடென்ட் பத்தி பேசியிருப்பாரு, அது ரொம்ப ஹியூமரஸா இருந்துச்சுல. ஸோ நான் அந்த வீடியோவை ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்து சிரிச்சு அந்த பாசிட்டிவிட்டிலே the next day I was able to produce 8 million stem cells and a total of 11 million stem cells. ஸோ டாக்டர் சொன்னாங்க நீ 2 டிரான்ஸ்பிளான்ட் கூட பண்ணலாம்ட்டு. ஸோ அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வந்தப்போ அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து மீண்டு வர ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அப்போ யுகேந்திரன் வாசுதேவ நாயர் சார் என்னோட தலைவர் பிரியத்தை பத்தி அறிந்து கொண்டு தலைவரை கான்டாக்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பினாங்க. தலைவர் அதுல அம்பிகா நான் ரஜினிகாந்த் பேசுறேமா, காட் பிளஸ் கண்ணா, ஐ ப்ரே ஃபார் யுவர் வெல்னஸ் சொன்னாங்க. அந்த வாய்ஸ் நோட் கேட்ட அப்புறம் நான் சொன்னல 6 months நான் வீட்டுல இருந்து ரிகவர் பண்ணணும்ட்டு 2 வாரம் கழிச்சு நான் பிரவீன் கூட தான் ஹாஸ்பிட்டல் போனேன். டாக்டர் சொன்னாங்க பிளட் லெவல்ஸ் எல்லாமே நார்மல் ஆயிட்ட, நார்மல் ஆர்டர் நல்லா இருக்கு, நீ இன்னும் 1 மாசத்திலேயே வேலைக்கு போயிடலாம், எவ்ரிதிங் இஸ் குட் டு கோன்னு சொன்னாங்க. அந்த ஒரு வாய்ஸ் நோட் கேட்டு ஸோ அப்பதான் எனக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துச்சு. நமக்கு என்ன பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்குதோ, என்ன டிரைவ் கொடுக்குதோ அதை நம்ம தெரிந்து கொண்டாலே, ஐ மீன் கிளாரிட்டி அண்ட் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒண்ணு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம எந்த மலையையும் தாண்டிடலாம்ல. ஸோ அதுதான் எனக்கு இந்த புத்தகத்தை எழுதுற மூலியமா மக்களுக்கும் இன்ஸ்பயர் பண்ணணும். உங்க ரஜினி யாருன்னு நீங்க தேடுங்க. ஏன்னா அது ஒண்ணு தெரிந்தால் போதும், எந்த கஷ்டமோ எந்த சூழ்நிலையும் சரி,
மற்றவங்க என்ன சொன்னாலும் நீங்க அதுக்கு முரண்பாடா இன்னும் வேற லெவல்ல நீங்க சாதிக்கலாம், எந்த மலையை வேணாலும் கடக்கலாம். ஸோ அதுதான் இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு புக் எழுத.